Hello, good morning everybody. Today in this class, 10th standard, second language English, Unit 6 around Ballad of the Tempest. This poem written by James T. Hill. ಇಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಟಿ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾವು ಅಬೌಟ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಟಿ ಥಾಮಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಜೇಮ್ಸ್ ಥಾಮಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. James Thomas Fields was born on December 31, 1870, Port Mount, New Hampshire, USA, US. He was died April 24, 1881, age 63. You are right, 63 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಸ್ಟನ್ ಮಾಸ್ಟಿಸೆಟ್ಸ್ US ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಂಗ್ ಡೀಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಜೇಮ್ಸ್ ಟಿ ಫೀಲ್ಡ್ he was born on Portsmouth, New Hampshire on December 31, 1817 and named James Field is the family letter added the S James Field Fields. His father was a sea captain and died before Fields was 3. He had a brother who was raised by their mother and her siblings. Their aunt Mary and uncle George. At the age of 14, Fields took a job at the old corner bookstore in the Boston in a apprentice to publisher Carter and Handel. He first published poetry was included in the Portsmouth Journal in 1837. But he drew more attention when on September 13, 1838, he delivered his anniversary poem to the Boston Merchantry Library. The association, in addition to his work as a publisher and essayist, Field wrote poetry. A number of his works are collected in the books Ballads and Verses. Published in 1880, his volume contains the poem Ballad of the Tempest, which include the famous lines, "We are lost," the captain shouted as he staggered down the stairs. He was born in Boston, New the James T. Field. He is Thomas. ಇವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 1817ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೆ. ಇವರ ಒಂದು ಹೆಸರು ಜೇಮ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಟರ್ ಎಡೆಡ್ ಇದ ಎಸ್, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಹೆಸರು ಎಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಈ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಎ ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಇವರ ತಂದೆ ಆ ಹಡಗಿನ ಒಂದು ನಾಯಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಡೈಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಾಸ್ 3. ಇವರು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇವರು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯಾರ್ ಈ ಬ್ರದರ್ ವರ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಮದರ್ ಅಂಡ್ ಹರ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್. ಇವರು ಬ್ರದರ್ ಮದರ್ ಎಲ್ಲ ಯಾತ್ರ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ ಮದರ್ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಆಂಟಿ ಮಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಕಲ್ ಜಾರ್ಜ್, ಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅಂಕಲ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏಜ್ ಆಫ್ 14, ಅವರಿಗೆ 14 ವರ್ಷದವರೆಗೆ. Fields took a job
the old corner bookstore. ಇವರು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಒಂದು ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಾಸ್ಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. Apprehensions of the publisher Carter and Hands. The first published poetry was included in the Portsmouth Journal in 1837, but it drew more attention when on September 13, 1838, he delivered his anniversary poem to the Boston Merchant Library Association in addition to his work as a publisher and essayist. Pitts wrote poetry. A number of his works are collected in the books Ballads and Verses published in 1880. His volume contains the poem Ballad of the Tempest, which include the famous lines, "We are lost," the captain shouted, "He stared down the stairs." Okay, my dear students, let us go to the poem. Please, students, open your textbook, page number 136. 136. Okay, I will read the poem. Listen to the carefully. Before you read, notice this is picture. This is picture. Picture you look at the first picture, exchange your expression of them picture choose your partner. ನೋಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಪೋಯಮ್ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್, ಜೇಮ್ಸ್ ದಿ ಪೇಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ ಇಸ್ a narrative exposition in rhythmic verse the suitable for singing. Ballad is ಲಾವಣಿ ಅಂತ. Tempest a violent storm, ಬಿರುಗಾಳಿ. Cabin a private room on in a ship or boat. ಅಂದ್ರೆ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅಂತಂದು ಕರಿತೀವಿ. ಶಟರ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪಾರ್ಟ್. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಶಟರ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕರಿತೀವಿ. ರ್ಯಾಟಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ರಿಪೀಟ್ ದ ಸಜೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಶಾರ್ಪ್ ನಾಯ್ಸಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Shudder to shake, stout, brave, determined, stranger to calm the unsteady, anchor, a device of metal attached to a ship or boat by a cable and caused overboard to hold it in a particular place. Harbor, space for a ship. Bandaru, the breakers, large turbulent waves moving towards the land. Okay, ಈ ತರನಾದಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು. ಓಕೆ, read the poem. We were crowded in the cabin, not a soul would dare to speak. It was midnight on the ocean, on the water, and a storm was on the deep, and a storm was on the deep. It is a fearful thinking winter. It is a fearful thinking winter to be started by the blast, to be started by the blast, and to hear the rattling tempest, and to hear
the racking tempest. Thunder cut away the mist. Thunder cut away the mist. So we shouted there in silence. He shouted there in silence. For the shouters held the breath. For the shouters held the breath. Will the hungry sea was roaring? Will the hungry sea was roaring? And the breakers like the death. And the breakers like the with death. As thus we sat in darkness. As thus we stayed in darkness. Each one busy with his prayers. Each one busy with his prayers. We are lost, the captain shouted. We are the lost, the captain shouted. He has staged down the stairs. He has said us down the stairs. But his little daughter whispered. But his little daughter whispered. As he took his ice hand. As he took his ice hand. He then called upon the ocean. He then called upon the ocean. Just the same hand on the land. Just the same hand on the land. Then he kissed the little median. Then he kissed the little median. And we speak in the better chair. And we speak in better chair. And we anchored safe in harbor. And we anchored safe in harbor. When the morn was shining clear. When the morn was shining clear. Okay? ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಹಡಗಿನ ಒಂದು ಲಾವಣಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಜೇಮ್ಸ್ ಥಾಮಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನುವ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಪರ್ಚೂನ್ ಪೋಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೇವ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೂರತನದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ಗೆ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಲಂಬಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ಮೈಟಿ. ಕೊಲಂಬಸ್ ತನ್ನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಏನಾಯ್ತಂತ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಗಾಧವಾದಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಂಥವನು. ಬಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಪೋಯಮ್ ದೇರ್ ದ ಸೈಲಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಫೇರ್. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗಾಧವಾದಂತಹ ಹಡಗು, ಆ ಹಡಗು ಏನಾಗ್ತದೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದಂತಹ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಡಗಿನ ನಾವಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಅವರು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವರ ಒಂದು ಮುಖಗಳು ಯಾವ ಥರ ಭಯಾನಕವಾದಂಥ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸಿ ವೆದರ್ ಸಮ್ವನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದೇರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೀಡರ್. ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಆಪತ್ತನ್ನು ಬಂದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. We were start one of the pharaoh now. We were crowded in the cabin, not a soul would dare to sleep. It was midnight on the waters and a storm was on the deep. ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ we were crowded, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಹಡಗು ಭೀಕರವಾದಂತಹ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಾವನೆಗಳ ಲೇಖಕರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಲಾವಣಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಮುದ್ರದ ನಾವಿಕರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಗಂಡಾಂತರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹಡಗು ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತೆ, ಆ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿರುಸಾಗಿ ತುಂಬ ಆಳವಾದ ಘೋರವಾದಂತಹ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ
ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿ ವರ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಬಿನ್, ಆ ಹಡಗಿನ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅವಿದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಕ್ರೌಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ, ನಾಟ್ ಎ ಸೋಲ್ ಡೇ ಟು ಸ್ಲೀಪ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವರ ಆತ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೂ ಸಹ ನಾಲ್ಕು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಏನಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹಡಗು ಮುಳುಗ್ತದೇನೋ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರದೊಳಗೆ ಇದಾಗಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಆನ್ ದ ವಾಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ದ ಡೀಪ್. ಆ ಒಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಭಯಭೀತರಾಗಿ, ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಏನೋ, ಹಣ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಏನೋ, ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರ್ತಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಂಡಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದರಂತೆ. ಈಸ್ ಫುಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವಿಂಟರ್, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್, ಆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಹಳ ಬೇಗ ಬೀಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಂಟರ್ ಚಳಿಗಾಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಶೀತದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಮಾರುತಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುವಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಳಿಗಾಲ ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಹಡಗು ಬೈದಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹಿಯರ್ ರೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್ ಥಂಡರ್ ಕಟ್ ಅವೇ ದ ಮಸ್ಟ್, ಅವಾಗ ಆ ಹಡಗಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಘಟಸ್ತಬ್ಧ, ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಘಟಸ್ತಬ್ಧ, ಆ ಹಡಗಿನ ಮಧ್ಯದ ಘಟಸ್ತಬ್ಧವನ್ನು ಒಂದು ಮುರಿದಿದೆ ಹೇಗೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಎಂಬ ಕೂಗು ಆ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ರೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್ ಥಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಗುಡುಗು, ಕಟ್ ಅವೇ ದ ಮಸ್ಟ್, ಈ ಗುಡುಗು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೌಂಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾದಂತಹ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹಿಯರ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್ ಥಂಡರ್ ಕಟ್ ಅವೇ ದ ಮಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಆ ಘಟಸ್ತಬ್ಧವನ್ನು ಮುರಿಡಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರ್ಷನ್, ಸೊ ವಿ shouted there in silence, for the shoutest held his breath, will the hungry sea was roaring and the breakers talked with death. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ನಾವಿಕರು ಒಯ್ದಾಡುವಂತಹ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಪಿಸ್ತಾ ದೇರಿ ಸೈಲಸ್, ಆ ಕಂಪಿಸುತ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ನಾವಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವಿಕರು ಆ ಒಯ್ದಾಡುವಂಥ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದು. ಫಾರ್ ದ ಶೌಟೆಸ್ಟ್, ಅವರ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂತಹ, ಒಂದು ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಇದು ಇತ್ತು. ಹೇಳ್ದ ಬ್ರೆತ್, ಒಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಏನು ಒಂದು ಮೌನವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ವಿಲ್ ದ ಹಂಗ್ರಿ ಸಿ ವಾಸ್ ಓರಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಹಂಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಹಸಿವು. ಆ ಹಡಗಿನ ಅಲೆಗಳು ಏನು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಹಸಿದ ಸಿಂಹ ಅಥವಾ ಹುಲಿಯ ಹಾಗೆ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಆ ಒಂದು ಹಸಿದ ಹುಲಿಯಂತೆ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ಟಾಕ್ ವಿತ್ ದ ಡೆತ್, ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಭಯಂಕರ ಅಲೆಗಳ ಸಾವಿನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರೋ ದಂಡೆಗಳಿಗೆ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ಅಂತಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ಅವು ಅಲೆಗಳು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ವಿ shouted there in silence, for the stoutest held in breath, will the hungry sea was roaring and the breakers talked with death. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಉಸಿರುಗಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಉಸಿರನ್ನು ಗಟ್ಟಿಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೌನವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಆ ಸಿಂಹ ಅಥವಾ ಹುಲಿಯ ಗರ್ಜನೆಯಾಗಿ ಗರ್ಜಿಸಿ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತೆ. ತೀರಗಳಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಅಲೆಗಳು ಸಾವಿನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಆ ಅಲೆಗಳು ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ we sit in the darkness, each one busy with his prayers,
we are lost, the captain shouted as he staged down the chairs. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು, ಈ ಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಹಡಗಿನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರಾವತೆಯ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿ ಆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಜ್ ಒನ್ ಬೀಜಿ ವಿತ್ ಗ್ರೇಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಮೌನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಾವಿಕರು ದೇವರನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸಿದರು. ಇಂಥ ನಿರಾವತೆಯ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಏನು ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕಿರುಚುತ್ತಾ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಓಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುಗೀತು, ಇದೇ ನಮ್ಮದು ಲಾಸ್ಟ್, ನಾವು ಕಳೆದು ಹೋದಿವು, ನಮ್ಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂತ ಸೌಟೆಡ್ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರಿಸ್ತಾನೆ. ಮುಗೀತು, ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಅನ್ನೋದು. ಈ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಡೌನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್, ಈಗ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಡಗಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೇಲಿಂದ ಅವನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಕಿರುಚುತ್ತಾ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಬಟ್ ಈ ಡಾಟರ್ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್ as he took his ice hand, each and God upon the ocean just the same as on the land. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟರ್ ಮಗಳು, ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಪುಟ್ಟ ಮಗಳು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ತಣ್ಣನೆಯ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ದೇವರು ಭೂಮಿಯ ದೇವರು, ಮೇಲಿನ ದೇವರು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲವೇ, ಜಸ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ದೇವರನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ದೇವ್ರು ನೆನೆಸ್ತಾವಲ್ಲ, ದೇವರು ಆ ಥರ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಹ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇ ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ತಣ್ಣನೆಯ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ಈ ಲಿಟಲ್ ಡಾಟರ್ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಐಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಈಜಂಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಓಸಿಯನ್, ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲಿನ ದೇವರು, ಜಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಐಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲವೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಚುಂಬನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಮಗು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕೈಗೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ದೆನ್ ವಿ ಕಿಸ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಮೇಡಿಯನ್ and is in better shape. We are anchored safe in harbor when the moon was shining clear. ನೋಡಿ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಇದು ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವಳು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಕಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಆ ಥರ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ಹಾಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಾತಿನಿಂದ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಅವ ಚುಂಬಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವನ್ನು ಚುಂಬಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಾಗಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಹಡಗು ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಬಂದರಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತದೆ. ಆ ಬಂದರು ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ವೆನ್ ದ ಮಾರ್ನ್ ವಾಸ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಯಾವಾಗ ಬೆಳಗಾಗುತ್ತದೋ ಆ ಬೆಳಗಾಗುವಂಥ ಹಡಗು ಆ ಒಂದು ದಂಡೆ ಅಥವಾ ಏನು ಹಡಗು ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ಥಳ ಬಂದರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ತನ್ನ ನಿಷ್ಠುಷಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂಜಾನೆ ಬೆಳಗಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು. ಅಂದರೆ ಈ ತರನಾದಂಥ ಆಪತ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹಡಗಿರುವಂತಹ ಜನರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ಅವನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು, ಮಗಳು ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಲೇಖಕರು ಈ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಲಾವಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಆ ಪೋಯಮನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳೋಣ. ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಜೇಮ್ಸ್ ದಿ ಪೇಲ್ಸನ್ of the we were crowded in the cabin, not a soul dared to sleep. We were crowded in the cabin, not a soul dared to sleep. It was midnight on the waters, and the storm was on the deep. It was midnight on the waters, and the storm was on the deep. Each people thinking winter to be started by the last. We
is a fearful thinking winter to be started by the blast, and we hear their acting tempest, thunder cut away the mast, and to hear the rattling tempest, thunder cut away the mast. We were crowded in the cabin, not a soul day to sleep. It was midnight on the waters, and the storm was on the deep. So we shouted there in silence, for the shouted still is there. So we shouted there in silence, for the shouted still is there. Will the hungry sea was roaring, and the breakers taking dwindle? Will the hungry sea was roaring, and the breakers talk with their? We are crowded in the cabin, not a solid day to sleep. As thus we chat in the darkness, each one busy with his prayers. As thus we chat in the darkness, each one busy with his prayers. We are lost, the captain shouted, as he staged down the stairs. We are lost, the captain shouted, as he staged down the stairs. We were crowded in the cabin, not a solid day to sleep, but his little daughter whispered, as the turkey's eyes sang. But his little daughter whispered, as he took his eyes sang. We were each anchored upon the ocean, just and same as on the land. Each anchored upon the ocean, just the same as on the land. We were crowded in the cabin, not a solid day to stay. Then we kissed the little medium, and we spake in better chair. We were the in chair. Then we kissed the little medium. Now we are crowded in the cabin, not a solid day to sleep. Then we kissed the little medium, and we spake in better chair. And we circled a shape in harbor when the moon was shining clear. And we anchored shape in harbor when the moon was shining clear. Okay, dear student, ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. I will read the summary. Please listen to the carefully. Ballad of the Tempest was written by James Thomas Page. Once a ship was cut by the violent storm. In this poem, the poet describes the situation and the condition of the sailors. The poem is a ballad and it is one of the poet master. Peace. Here the speakers of the poem is the sailors. Really, while on the sea is the adventurous task. There, the poem's task in which is the sailors have in pace the great danger. The ship was cut by the violent storm at the midnight. All the sailors and crowded in the cabin thought it was a midnight on one direct to sleep. All were pretend the storm was very deep. It was fearful because it was a winter season. The ship was the break upwards by the gust of wind. The sailors heard the rattling sound of the tempest, and same one of the thunder to cut away the mast. All sailors were in silence, out of fear. Even the strangest brave person had held his breath. The sea was roaring like a hungry lion. The large turbulent waves
the death and moving towards the land. All the were sitting in the darkness. Everyone was praying the God for their safety. At that moment, the captain shouted that they were lost. When he was coming unsteadily down the stairs, his little daughter by her, the incontinent heart whispered. She took her father's cold hands and said that he, God upon the ocean, was same as on the land isn't. It by hearing her talk all got same hope and prayed on the God earnestly. All were his little medium. Suddenly the astonished change was here, and the sailors anchored the ship safely in harbor. The morning in the sky was shining very clearly. The danger which comes like a mansion could despair like a sun. Fortune forever like the brave. God is everywhere, but man is faith in him. Okay, this is poem in summary. Okay, next class ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ಜೈ ಹಿಂದ್.